Hello, good morning, students. Welcome back again to my online classes, business studies. So, students, we were learning about your chapter number 4, business services. So, in that already I said in this chapter in your business study, we need to learn about TBIWC. So, these are the 5 services which we are going to learn in this chapter. So, we completed the transportation, we completed the banking, we completed the warehouse. Now remaining is insurance and communication. So in this class, in this video, we are going to learn about insurance. So what do you mean by insurance? So principles of the insurance and the functions of insurance. So students, you may have heard from your friends, your parents, your neighbors, and from any others that insurance. We have made the insurance on our car. We have made. I have life insurance on my life. So such etc etc. So then, what do you mean by insurance? So our life is full of risks we cannot see. So our life is full of risks. So next second, what happened we don't know. So our life consists of full of risks and full of uncertainty. To overcome those uncertainty, to overcome the uncertainty environment around us, we are going to check to overcome the uncertainty environment to reduce our risks. We are going to do a insurance. So the fourth service of a business service is a insurance. So what do you mean by insurance? In short or in general, we can say insurance means protection for the financial losses. We can say here insurance means protection for the financial losses. So you may have heard why we should do a insurance. So now insurance enak ಮಾಡ್ತೀವಿ to protect ourselves from any risk, or to protect ourselves or our financial properties from any risk. So insurance is nothing but protection. So protection of what? Protection of a financial losses. So business, if you are doing a business, we may have a stock in our business. If a business, if stock occur any damages, so how we are going to recover that losses means by doing a insurance. So insurance is a protection for the financial losses. We can say it in a general. So now what is the mean by insurance? So meaning of insurance. So this insurance topic is very important from your examination point. In this 8 marks question is very compulsory. So from insurance you are going to get a 8 marks question. So meaning of insurance means a contract. It is a contract. So insurance is a contract in which one party agrees to pay the agreed amount of money to another party. So insurance is what? Insurance is one contract between whom? Between two people, between two parties. So one party agrees to pay. So one party is agreeing to pay the amount. Which amount? The agreed amount that the party has agreed, or amount of money to another party to cover the losses. So insurance is a contract between two parties in which one party is agreeing to pay an amount of money to another party to cover losses caused due to some uncertainty events. So why the one party is paying money to another party means to losses due to some uncertainty even in consideration. So the losses which they happen in uncertainty in future, to overcome those losses, paying amount by one party to another party is known as a insurance in consideration of a regular payment. Suppose here take an example A and B. So between A and B the insurance contract has been signed. So A is a person, B is a firm. We can say this is a insurance firm. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಅಮೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅ ಅಮೌಂಟ್. So here there are two parties. One party agrees to pay the agreed amount to a money. So here is a firm.
the firm, insurance firm is agreeing to pay amount to a party. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಕರ್ ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆನ್ ವಾಟ್, ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So this is the meaning of a insurance. So let me know what are the terms of a insurance. So in doing a insurance, while doing a insurance, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್: ಇನ್ಶೂರರ್, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಹೂ is insurer? So insurer is a company, or we can say insurance company. And who is insured? Insured is a insurance policy holder. Insurance policy holder. And what is premium? So premium is a periodical payment, and policy is a agreement. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಗೇವ್ ಯು ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಶೂರರ್, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿನ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. So A is an individual, or he is a policy holder. A is a policy holder. So we call a policy holder as a insured. Okay. So insurer is a financial company, or insurance company or a firm. And insured is a policy holder. He is a individual person. And what is premiums? As I said, the insurance is based on a periodical amount, on a regular payment. So the regular payment which the insurer will So premium is a regular payment or a periodical payment on which insured will going to pay to a insurer. So insured policy holder ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್, ಪಾಲಿಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ. ದ ಪಾಲಿಸಿ is nothing but it is an agreement, it is a contract between a two party. Okay, so these are the basic terms which we are going to use in a insurance, that is insurer, insured, premium and policy. So insurer is a insurance company, and insured is the policy holder, and premium is the periodical payment, and that insured will going to pay to a insurer, and policy is a agreement or a contract between a two peoples. Okay, so these are the basic terms of a insurance. So insurance will going to learn on a basic principle. So if you do any work, so ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. So there are 7 principles of insurance. So listen students. So this is very important for your 8 marks mark down. So 8 marks ge idu principles of insurance, it is very 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 important. So the principle of insurance are principle of utmost good faith, principle of insurable interest,
principle of indemnity, principle of proximity cause, principle of subrogation. So let me know the detailedly what are those principles. The first one is principle of utmost good faith. Here the word itself indicating faith. So what is faith? Faith is nothing but trust, a good faith. So the insurance policy will learn on a principle of utmost good faith, that is the two parties are going to disclose their information to each other. When the two parties will disclose their information to each other, then only the insurance will be on a good faith. Okay, so ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇತ್, ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಶೂರರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ, ಏನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ದಿರ, ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ the two parties, that is insurer and insured, will going to disclose all the disclosure of full information on the part of both parties. So here the both parties, that is insurer and insured, will going to disclose the information to each other. So ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫೇತ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ನೇ? ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ insurable interest. So here for example, take an example, Mr. A. So Mr. A have a car. What we say here? Mr. A, he has a car. Okay, so he will sell this car to Mr. A on 2012. He sells the car, and on 3012 the accident will occur to a car. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2012ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಆ ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2012ಗೆ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 3012ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ 3012ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ, ಸೊ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಯು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಆ ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ ಓನರ್ ನೀವಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ is said to exist if a person gains some benefit of its existence and losses on some benefit because of his distraction. ಸೊ ಆ ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಕಾರ್ನ ಯಾರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಓನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the third principle is principle of indemnity. So what do you mean by principle of indemnity? So principle of indemnity means bringing back to our same position. That also we can call here the insurer will going to compensate only the actual losses. Here the insurer will going to compensate what? Actual losses. Suppose take an example, in a go down the business organization have a worth of rupees 30 lakhs.
ಸೊ ಒಂದು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ 30 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 30 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವಾಗ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ 20 + 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಇಸ್ not applied on life insurance means because the life is uncertain, because estimation regarding losses of the life cannot be made on a legal yes or no. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೀನೋ ಇರಲ್ಲೋ, ಸೊ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮೈ ಲೈಫ್? ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್. So principle of proximate causes means here compensation only for all losses stated in the policy. So what is principle of proximity means? Here according to this principle the insured, that is a policy holder can claim the losses for the insurer only against the specified causes in the contract, that is compensate only on a only for losses stated in the policy. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಏನು ರೀಸನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೇರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಕರಾದಿ, ಬೆಂಕಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ಫೇರ್ ಅಕ್ಕರಾದರೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುನಾಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಕಾಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಕಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, got it? Are you clear? So principle of proximity cause means here in this principle the insured will going to compensate only for the losses stated in the policy. So policy ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is a fourth principle, that is a principle of proximity cause. And the fifth one is principle of subrogation.
So fifth one is principle of subrogation. So what do you mean by principle of subrogation? Here subrogation is nothing but a legal right. We can also say legal right. So what is the legal right of a insured and a insurer? So subrogation means no profit making from a sale of a damaged property. Suppose take an example. So you have a bike. So don't need a bike. So as I gave you the example of Mr. A. So Mr. A ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್. So this is nothing but a principle of subrogation. And then now the sixth one is, so the sixth principle is principle of contribution. So what is principle of contribution? So ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2 to 3 ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ principle of contribution ಅಲ್ಲಿ. So the last one is mitigation of losses. The principle of mitigation of losses. Here mitigation of losses means take a reasonable step to minimize the losses. So mitigation of losses ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕರ್ಸೋದು ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ಬೆಂಕಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ರೀಸನೇಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.